کیا مہنگا، کیا سستا، کتنا خسارہ، کتنی آمدنی؟ اگلے مالی سال کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا۔ مجموعی حجم 76 کھرب، خسارے کا تخمینہ 3000 ارب متوقع۔ دفاعی شعبے کے بجٹ پہ 1400 ارب روپے رکھنے کی تجویز۔ تنخواہوں اور پینشن میں 10% اضافے کا امکان۔ پاکستان تاریخ کا غیر روایتی بجٹ اجلاس، نعرے بازی نہ اپوزیشن کا شور، کوئرم کی نشاندہی نہ ہی پیٹ پوجا۔ ایوان میں صرف 86 نشستیں۔ کٹوتی کی تحریکوں پر بحث تو ہوگی مگر ووٹنگ نہیں ہوگی۔ ارکان اسمبلی اور میڈیا کو SOPs پر عمل کرنا لازمی قرار۔ مشیر خزانہ کہتے ہیں کوشش ہوگی آئندہ بجٹ میں نئے ٹیکس نہ لگائے جائیں۔ حکومت کو اقتصادی بحران ورثے میں ملا۔ حفیظ شیخ نے بتایا 5000 ارب روپے کا قرض واپس کیا، آئندہ سال 3000 ارب لوٹائیں گے۔ احساس کیش پروگرام مکمل غیر سیاسی ہے۔ رقم کی تقسیم اور بائیو میٹرک تصدیق آسان کام نہیں تھا۔ معاون خصوصی ثانیہ نشتر کہتی ہیں رقم کی تقسیم کے لیے کمیشن پر ٹیکس کو معاف کرایا گیا۔ کٹوتی کرنے والوں کے خلاف فوری ایکشن لیا۔ وفاقی وزیر خسرو بختیار کے مطابق سال کے آخر تک زر مبادلہ کے ذخائر 18 ارب ڈالر سے زائد ہوں گے۔ مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد نے کہا ایکسپورٹ میں اضافہ اولین ترجیح ہے۔ پنجاب کے بجٹ میں ترقیاتی اسکیموں کے لیے 287 ارب رکھے جانے کا امکان۔ اندرونی وسائل سے آمدن کا تخمینہ 190 ارب روپے۔ اوور ڈرافٹ پیمنٹ کی مد میں 56 ارب رکھے جائیں گے۔ سرکاری اداروں کی تنخواہوں اور ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن میں اضافے کا امکان انتہائی کم۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ، عدالت نے شوگر ملز مالکان کو چینی 70 روپے فی کلو فروخت کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ چینی عام آدمی کی ضرورت ہے، حکومت کو بھی اس حوالے سے ہی اقدامات اٹھانے چاہیے۔ اگر کمیشن نے عام آدمی کو چینی کی دستیابی کے حوالے سے کچھ نہیں کیا تو پھر کیا کیا؟ چینی بحران پر انکوائری کمیشن کی رپورٹ پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے مشروط حکم امتناع جاری کر دیا۔ ملز مالکان نے عدالت میں چینی کی زیادہ قیمت کا اعتراف کیا۔ قیمت سے متعلق شوگر کمیشن کی فائنڈنگ کی تصدیق کی گئی۔ معاون خصوصی شہزاد اکبر کہتے ہیں صارفین کو اب 70 روپے کلو چینی ملنی چاہیے۔ کمیشن سفارشات کے تحت ریگولیٹری فریم ورک بہتر بنایا جائے گا۔ ہماری اپوزیشن یہ چاہتے ہیں کہ زیادہ اس ملک میں اموات ہوں، لاک ڈاؤن کی وجہ سے اکانومی بیٹھ جائے۔ بڑے اپوزیشن کے لیڈر بھاگے بھاگے لندن سے واپس آئے، ماسک بھی پہنا ہوا، کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ کے پریشرائز کرنا تھا، اور اصل میں مقصد تو ایک ہی ہے کہ اپنی کرپشن بچانے کے لیے۔ اپوزیشن بحران پر سیاست کرنا چاہتی ہے۔ مخالفین کی خواہش ہے کہ لاک ڈاؤن برقرار رہے تاکہ معیشت بیٹھ جائے۔ وزیر اعظم عمران خان کے اس پہ اختلاف پر وار، بولے شہباز شریف لندن سے بھاگے بھاگے آئے اور لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھ گئے۔ وزیر اعظم کہتے ہیں کرونا کے باعث اموات میں اضافہ ہوا، پاکستان میں ہلاکتیں دیگر ممالک سے کم ہیں۔ عمران خان نے SOPs کے حوالے سے سختی کرنے کا اشارہ دے دیا۔ کرونا کی تباہ کاریاں، 24 گھنٹوں میں مزید 101 افراد جاں بحق۔ ملک بھر میں اموات کی تعداد 2356 ہو گئی۔ 24 گھنٹوں میں 5834 نئے کیسز ہوئے۔ متاثر ہونے والوں کی تعداد 1,19,000 سے زائد ہو گئی۔ اسلام آباد کا G9 سیکٹر کورونا سے بری طرح متاثر، 200 افراد وائرس کا شکار۔ میئر اسلام آباد شیخ انصر عزیز کا ٹیسٹ بھی مثبت آ گیا۔
कोरोना का शहबाज शरीफ पर हमला, अपोजिशन लीडर भी वायरस का शिकार। सदर मुस्लिम लीग नून घर में ही आइसोलेट हो गए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और वजीर रेलवे शेख रशीद को फोन। सरबराह पाक फौज ने कोरोना वायरस में मुब्तला दोनों रहनुमाओं की खैरियत दरियाफ्त की। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का शहबाज शरीफ को फोन, खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर इत्तलात पंजाब रियाजुल हसन चौहान कहते हैं शहबाज शरीफ का सेहतमंद रहना पाकिस्तान और आवाम के लिए जरूरी है। तवक्को है कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेहतियाब होकर कोरोना के खिलाफ अमली इक़दामात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। वालिद के टेस्ट पॉजिटिव आने पर हमजा शहबाज ने हुकूमत को निशाना बना दिया। नून लीगी रहनुमा बोले नैब को बताया गया अपोजिशन लीडर बीमार हैं, वीडियो लिंक से बयान रिकॉर्ड करा ले, मगर एहतसाब ब्यूरो ने एक नहीं सुनी। हुकूमती पॉलिसियों की वजह से वायरस फैल रहा है। मरीम औरंगजेब और अता तारड़ की भी हुकूमत पर तनकीद। एक दो हफ्ते में टिड्डी दल का बड़ा हमला मुतवक्के। वफाकी वजीर फखर इमाम ने खबरदार कर दिया। वजीर खुराक कहते हैं टिड्डी दल से निपटने के लिए 5 हेलीकॉप्टर्स और 10 जहाज स्प्रे कर रहे हैं। इस मकसद के लिए 20 अरब रुपए रखे जा रहे हैं। कौमी असम्बली में अपोजिशन की हुकूमत पर सख्त तनकीद। नून लीगी रहनुमा ख्वाजा से बोले मुखालफिन को चाहे जेलों में डाल दें लेकिन मसाइल तो हल करें। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ ने कहा कि बजट में अवामी मफादात का ख्याल रखा जाए। पीपल्स पार्टी की शाजिया मरीम ने कहा जिसे चाहे सजा दें मगर जिम्मेदारियां तो पूरी करें। हायर एजुकेशन के बजट में कटौती का मामला, मुस्लिम लीग नून फैसले के खिलाफ डट गई। पंजाब असम्बली में करारदाद जमा करा दी गई। हायर एजुकेशन पंजाब ने 25 अरब रुपए का तरक्याती बजट तलब किया। सूबाई हुकूमत सिर्फ 3 अरब 70 करोड़ रुपए देना चाहती है। आला तालीम के साथ खिलवाड़ बंद किया जाए, करारदाद का मतन। मुल्क भर में पेट्रोल का बहरान, पंप्स की बंदिश ने अवाम को मुश्किल में डाल दिया। लोग तकलीफ में हैं, हुकूमत बेफायदा मीटिंग्स कर रही है। पेशावर हाई कोर्ट का इजहार बरहमी, बहरान की असल वजह ज़ख़ीरा अंदोज़ी है। वज़ीर तवानाई उमर अयूब का जवाब, अदालत ने मसला 3 दिन में निपटाने के अहकाम जारी कर दिए। दूसरी जानिब ओगरा ने 11 दिन बाद एक्शन ले लिया। तेल का मुकर्रर ज़ख़ीरा न रखने पर मुख्तलिफ ऑयल कंपनीज पर जुर्माने आयद कर दिए। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत अहम इजलास, माहिरीन पर मुश्तमिल ख़ुसूसी वर्किंग ग्रुप तश्कील देने पर इत्तफाक। वर्किंग ग्रुप की सिफारिशात की रोशनी में लाहौर शहर के लिए लहता मॉडल तैयार किया जाएगा। उस्मान बुज़दार कहते हैं सियासी और अस्करी क़यादत अवाम के ताउन से कोरोना का उम्दगी से मुकाबला कर रही है। वज़ीर आला ने रोटी की कीमतों में इजाफे पर कार्रवाई के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। जमात इस्लामी ने 18वीं तरमीम की हिमायत को मशरूत कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है 18वीं तरमीम का साथ इस सूरत में देंगे जब शहरी इलाकों को फंड्स और इख्तियारात दिए जाएंगे। सिंध हाई कोर्ट में फ़ज़ाइया हाउसिंग स्कीम के अकाउंट्स खोलने से मुताल्लिक दरख्वास्त की समाअत, अदालत ने सिंध हाई कोर्ट के ऑफिशियल असाइनी को निगरान मुकर्रर कर दिया। फ़ज़ाइया हाउसिंग स्कीम के अकाउंट्स में 2015 से अब तक कितनी रकम आई, कितनी गई, मुकम्मल तफसीलात फराहम करने का हुक्म। फ़ज़ाइया हाउसिंग स्कीम के तमाम असासाजात ऑफिशियल असाइनी को तहवील में लेने की हिदायत कर दी। बजट के बाद पंजाब काबीना में रद्दोबदल का इम्कान, महकमा सेहत 2 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा। प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की वजारत डॉक्टर अख्तर अली मलिक को मिलेगी। स्पेशलाइज्ड हेल्थ का शोबा डॉक्टर यास्मीन राशिद के पास ही रहेगा। वज़ीर तालीम डॉक्टर मुराद राज के कलमदान में तब्दीली मुतवक्के। राय तैमूर भट्टी को वज़ीर तवानाई बनाए जाने का इम्कान। मुसलसल गैर हाजिरी, तोशाखाना रेफरेंस में एहतसाब, अदालत ने नवाज शरीफ के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें मंजूर। केस की समाअत 30 जून तक मुलतवी।
कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में गुज़श्ता रोज रेंजर्स के मोबाइल पर दस्ती बम हमले की सीसीटीवी फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। फुटेज में देखा जा सकता है कि मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने गाड़ी पर दस्ती बम फेंका। रेंजर्स की गाड़ी से धुआं उठता दिखाई दिया। कराची के इलाके साइड एरिया की गारमेंट्स फैक्ट्री में लगी आग पर 12 घंटे बाद काबू पा लिया गया। आतिशबाजी के नतीजे में इमारत की 5वीं और 6ठी मंजिल मुकम्मल जलकर खाकसर। लाखों रुपए मालियत का कपड़ा और दीगर सामान भी जल गया। आग बुझाने के लिए सेंट्रल फायर ब्रिगेड, पाक पहनिया, केपीटी के सोना फायर ब्रिगेड्स और 3